नमस्कार। आज हेउची अक्टोबर 19 तारिख रविवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरा आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर राति 9टा पर बाण फुटाइबा मना। नियम न मानि बाण फुटाइले बांधिबो पुलिस। बाण फुटाइबा नै सुप्रीम कोर्टक गाइडलाइन पर सतर्क होई जाईछि कमिशनरेट पुलिस। एथर राति 9टा पर बाण फुटाइले आपण को बांधिबो पुलिस। दीपावली नै राजधानी वासिंक पई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु निर्देशावली जारी होईछि। भुवनेश्वर रे एथर राति 10टा नुहे बरंग राति 9टा हेउछि बाण फुटाइबार समय सीमा। राति 9टा पर बाण फुटाइले पुलिस बांधिबाटा थय। बड़ कथा हैला सबुज बाण व्यतीत उच्च शब्दकारी बाण फुटाइले भी बंधा हेबे। खाली एतिक नुहे दीपावली बाहाना रे मद्यपान करी रास्ता रे बुलिले गाड़ी जबत कराजिबा सह चालकंकु गिरफ कराजिबो। समस्त थाना अंचल रे पेट्रोलिंग टीम प्रस्तुत रहिबा पई भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना निर्देश दैछंती। अन्यपटे पूर्वरु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु मध्य बाण फुटाइबार समय को नै गाइडलाइन आसी सारिछि। आलोकर पर्व को दीप जळाई पालन करिबा सह बाण फुटाइबार समय संध्या 7टारु 9टा पर्यंत सीमित रखिबाकू राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देशावली जारी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी सहज हेबो जमीन डिमार्केशन। बारंबार दौड़िबाकू पड़िबनी तहसील कार्यालय। जमीन डिमार्केशन पई ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो तारीख। डिमार्केशन पई आउ बारंबार तहसील ऑफिस दौड़िबाकू पड़िबनी किंबा काहाकू हाथ गुंजा देबाकू पड़िबनी कि मास मास समय बितिबनी। एणिकी जमीन डिमार्केशन पई ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो तारीख। सेही दिन तहसील अधिकारी अमीन एवं पुलिस आसी आपनक जमीर डिमार्केशन करिवे। एथि पई प्रथमे राजस्व विभागर ऑनलाइन साइट को जिबाकू पड़िबो। सेथिरे मोबाइल नंबर पंजीकरण करी डिमार्केशन पई आवेदन करिबाकू हेबो। परे आवश्यकीय जमी कागज पत्र सह फी देबाकू पड़िबो। आवेदन सबमिट करिबा परे तहसीलदार आपनक आवेदन जांच करी आपनक मोबाइल नंबर को निर्धारित तारीख को मेसेज रे जणाई दिया जिवो। सेही दिन तहसील अधिकारी एवं अमीन आसी आपनक जमीर डिमार्केशन करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रार्थी पत्र दाखल कले बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया। हजार हजार समर्थकंक सह एक विराट शोभायात्रा रे आसी बीजेपी प्रार्थी दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकियाक पुओ जय ढोलकिया निजर प्रार्थी पत्र दाखल करिसंती। तांको सह राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, कलाहांडी सांसद मालविका देव, पूर्वतन राज्य बीजेपी सभापति तथा पूर्वतन लोकसभा सदस्य बसंत पंडा और तांको पुत्र अभिनंदन पंडा प्रमुखंक समेत केतेक मंत्री विधायक और नेता मानकु शोभायात्रा रे देखिबाकू मिलिथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसुची भयंकर बात्या दोहराइबो 1999 महाबात्यार इतिहास। अमेरिकार जीएफएस मॉडल वर्तमान एमिति एक आकलन करिछि जे जेउथिरे बंगोपसागर रे दुईटी बात्या सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। फलरे एहा 1999 मसिया महाबात्यार इतिहास को दोहराइबो बोली आकलन करा जाउछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार 21 तारीख सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी अधिक घनीभूत होई अवपात रूप नेबार आशंका प्रकाश पाइछि। दक्षिण और पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे परवर्ती 48 घंटा रे एहा अवपातर रूप नेबो। अक्टोबर मासरे लघुचापरु अवपात संभावना को नै बात्या आशंका सृष्टि होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता काली दीपावली पर्व उपलक्षे अतिरिक्त छुट्टी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। नुआपड़ा जिला व्यतीत राज्यर अन्य सबु सरकारी कार्यालय बंद रहिबा नै घोषणा होइछि। पूर्वरु घोषित 21 तारीख छुट्टी मध्य बलवत्तर रहिबो। मात्र 21 तारीख रे समस्त बैंक और अन्यान्य बैंकिंग संस्था खोला रहिबो। नुआपड़ा व्यतीत राज्यर अन्य सबु सरकारी कार्यालय 2 दिन बंद रहिबा बेले आसंता 25 तारीख चतुर्थ शनिवार कार्य दिवस भाबे घोषणा करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र माओवाद मुक्त हेबो भारत। देश खूब शीघ्र माओवादी मुक्त हेबो। सेही समय दूर नुहे जेतेबेले देशरु माओवाद लोप पाइबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गत किछि दिन हेला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रे लगातार भाबे माओवादी आत्मसमर्पण करुछंती। गत 75 घंटा भितरे 303 माओवादी आत्मसमर्पण करिसंती। माओवादी आत्मसमर्पण को मने पकाई मोदी कहिसंती जे एबे एहा विश्वास करा जाई पारे जे माओवाद एबे इतिहास हेबाकू लागिलानी। जातीय गणमाध्यमर एक कार्यक्रम रे जोग देई देशरो माओवाद मूलपोछ हेबा नै प्रतिक्रिया रखिसंती प्रधानमंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पर्यटकंक पई खोलिला सिमिलीपाळ। गतकाली सकाळ 6टा रे पर्यटकंक पई सिमिलीपाळ खोला जाईछि। दुईटी गेट रे पर्यटक भीतर को प्रवेश करि परिबे। पिठाबटा और कल्याणी एही दुई फाटक रे प्रवेश करि परिबे। पर्यटक मानकु स्वागत करिबाकू स्वतंत्र व्यवस्था करा जाईछि। सिमिलीपाळ व्याघ्र संरक्षण डेप्यूटी डायरेक्टरंक पक्षरु एही सूचना दिया जाईछि। निकटरे सिमिलीपाळ कला बाघ को नै नुआ परिचय सृष्टि करिछि। नेट जियो वाइल्ड नेशनल जियोग्राफिक भली चैनल रे कला बाघर फोटो को नै बेस चर्चा हेउछि। एठाकू प्रतिवर्ष हजार हजार पर्यटक आसुथिबा बेले वर्षा दिने एहा बंद रही थाए। एबे वर्षा दिन जाई शीत दिन आसीछि। तेणु
एबे पुणी शिमिलीपाଳରେ पर्यटकଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 275 ପରିବାର, ମିଳିବ ଆବାସ ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲିଆ ସାହି ବାମ ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତାର 275 ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5000 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି ରହିବ। ନୂଆପଡ଼ାରେ କେବଳ 21 ତାରିଖ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପିଟିସି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜତ କୁମାର ମାନସିଂ ସମସ୍ତ ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଦଳିଲା DELED ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ DELED ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ 29 ତାରିଖରେ ହେବ। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରୁଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧନତେରସରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଧନତେରସ ଅବସରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ 700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 8 ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜଧାନୀରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ନୋ ଗିଫ୍ଟ ପଲିସି ଆପଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲାଗୁ କଲେ ନୋ ଗିଫ୍ଟ ପଲିସି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିବାକୁ କଲେ ମନା। ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ କେହି ଉପହାର ଧରି ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ପାର୍ବଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନୋ ଗିଫ୍ଟ ପଲିସି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଇଁ ନୋ ଗିଫ୍ଟ ପଲିସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ PSU ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପାବଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଉପହାର କିମ୍ବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ରୟ ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଗତକାଲି ନିଜ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ମୁହଁ ଶୁକାଇ ଘରକୁ ନ ଫେରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଉ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଭଳି କହି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଝୁରିବେ ଓ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା ରଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 82 କୋଟି ଲୋକ ଅର୍ଥାତ 55% ଲୋକ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଭଳି ଅପରାଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 20ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 14ଟି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1127ଟି ନୂତନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସହିତ 170 ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସେଣ୍ଟରଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭାରତ। ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୟୁନିଟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 100ଟି ମିସାଇଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହି ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ୟୁନିଟ ପ୍ରାୟ 200 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।